शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট ইসার টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গোষ্ঠী সংক্রমণ যাতে শুরু না হয়ে যায়, সতর্ক সজাগ রয়েছে প্রশাসন। করোনা পজিটিভ রোগীর সংস্পর্শে আসা মানুষদের টেস্টিং ও ট্রেসিং এর উপরই বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। যথাযথ মর্যাদায় মঙ্গলবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়েও পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস। আসানসোলে পৃথক পৃথকভাবে মন্ত্রী মলয় ঘটক, মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং ভি শিবদাসুন দাসুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হল সভা। জামুরিয়ায় সভা থেকে তৃণমূলে যোগদান 150 জন আদিবাসী। রানীগঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় দিনটি উদযাপন করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আসানসোল মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক কর্মীর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসায় প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি সিল করে দেওয়া হলো মহকুমা শাসকের অফিস। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে অফিস। এক পশলার বৃষ্টিতেই জল থই থই অবস্থা রানীগঞ্জের নিচু এলাকাগুলির। রানীগঞ্জের চিনাকুঠি মোড় জলমগ্ন হয়ে পড়ায় চরম বিপাকে পড়তে হলো স্থানীয় দোকানদার থেকে পথ চলতি মানুষকে। বিপাকে সার্কাস ময়দানের অস্থায়ী সবজি মার্কেটের ক্রেতা বিক্রেতারাও। रानीगंज में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति से कोरोना संक्रमण दूसरों में तेजी से फैला है। रानीगंज में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन की तरफ से अब कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। शहर में जहां कहीं भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन के ज्यादा ध्यान उनके संपर्क में आए तमाम लोगों को द्रुत गति से चिन्हित कर उनकी टेस्टिंग पर रह रहा है। दरअसल ट्रेसिंग और टेस्टिंग करके पुलिस प्रशासन हर हाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को रोकना चाहता है और उनकी यह रणनीति कुछ हद तक कारगर दिख रही है। हाल के दिनों में रानीगंज में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और हर रोज संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, उसे काबू में करने के लिए प्रशासन हर जरूरी कदम उठा रहा है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ी है और संक्रमित मरीज अस्पताल से इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को लेकर है। प्रशासन की चिंता वाजिब भी है क्योंकि पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन पर नजर डालने से पता चलता है कि किस प्रकार से पहले अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है तो धीरे धीरे उसके परिवार के सदस्य भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए हैं। मतलब साफ है कि कोरोना का फैलाव तेजी से एक दूसरे में हो रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा और अधिक बढ़ने की आशंका है। शहर में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां देखा गया है कि एक ही परिवार के 2 से 4 सदस्य कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। रानीगंज शहर के बंस प्लॉट इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से परिवार के 90 वर्षीय बुजुर्ग की सोमवार को रानीगंज के एक गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
इसी प्रकार ईस्ट कॉलेजपाड़ा इलाके के निवासी और कोरोना पॉजिटिव मिले 57 वर्षीय व्यक्ति की गत शनिवार को मौत हो गई थी। उनका पुत्र भी कोरोना संक्रमित पाया गया था। सोमवार को रोनाई के ईदगाह मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। पहले उसकी पत्नी कोरोना संक्रमित मिली थी और उसी के संपर्क में आने से वो व्यक्ति भी कोरोना की चपेट में आ गया। सस्टीगोड़िया इलाके में 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके पति समेत परिवार के तमाम सदस्यों को चिन्हित कर उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। करीब 4 महीने पहले उसका बेटा जर्मनी से लौटा था। सीसू बगान की कलाली गली निवासी 33 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है। उसकी पत्नी, बेटा, बेटी और एक डॉक्टर को भी चिन्हित कर उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। गिरजापाड़ा के रहमत नगर निवासी 30 वर्षीय युवक कोरोना की चपेट में आ गया है। उसके परिवार के 20 सदस्यों को चिन्हित कर उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वो युवक भी अन्य एक कोरोना के संपर्क में आने से इस बीमारी की चपेट में आ गया। निमचा कोलियरी इलाके में 51 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था और वो ईसीएल में कार्यरत हैं। इसलिए उसके संपर्क में आए परिजनों एवं कोलियरी के श्रमिकों समेत करीब 19 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मरवाड़ी पट्टी निवासी 49 वर्षीय व्यवसायी भी कोरोना संक्रमित मिला है और उसके परिवार के 3 सदस्यों के स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अन्नपूर्णा लेन में 50 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंट कोरोना संक्रमित पाया गया है और उसके संपर्क में आए 2 लोगों को चिन्हित कर जांच के लिए भेजा गया है। इन सब के बीच पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त खड़ी हो जा रही है जब किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए लोग चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि चिन्हित किए जाने के बावजूद उन लोगों का कोई अता पता नहीं चला है। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को रोकना और कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसके लिए पहले रानीगंज के 2 वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, परंतु अब समूचा शहरी लॉकडाउन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আজ 21শে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উদযাপন। এবার করোনার আবহের জন্য ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে প্রতিটি ব্লকে বুথে শ্রদ্ধায় মর্যাদায় শহীদ স্মরণে দিনটি পালন করছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। যথাযথ শ্রদ্ধায় মর্যাদায় মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উদযাপন। প্রতি বছর এই দিনটিতে কলকাতায় 21শে জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে কাতারে কাতারে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা যোগদান করেন। সেখানে এবার করোনা আবহে ভার্চুয়াল মিটিং এর মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আপকার গার্ডেনের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটকের উদ্যোগে পালিত হয় 21শে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান। শহীদ বেদিতে মাল্যদানের পাশাপাশি শহীদদের স্মৃতিচারণা করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। তাদের যে লড়াই, তাদের যে আত্মদান, সেই আত্মদানকে প্রণাম করছি। আমাদের বক্তব্য একটাই যে ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ। সেই গণতন্ত্রে ভারতের প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার সমান। গণতন্ত্রে ভারতবর্ষের মত প্রকাশের অধিকার সমান। কিন্তু দীর্ঘ 6 বছর ধরে আমাদের দেশে এমন একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সরকার মানুষের মত প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই যে লড়াই 21শে জুলাই শুরু হয়েছিল, সেই লড়াই থেকে আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে আরো জোরদার আন্দোলনে রাখতে হবে। গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে, গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার স্বার্থে। শহীদের রক্ত, শহীদের রক্ত, এদিন আসানসোলের উষা গ্রামে অগ্নিকন্যা ভবনে 21শে জুলাই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি, ছিলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীরা। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে এবং নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দিনটি।
এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল মিটিং এরও সরাসরি দেখানো হয় জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস তরফ থেকে দলের যে কর্মসূচি ছিল 21শে জুলাই সবাইকে তর্পণ দেওয়ার, সেটা আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। পতাকা উত্তোলন হয়েছে আমাদের অবজারভার দীপ্তাংশু চৌধুরী, আমাদের এডিডিএ চেয়ারম্যান বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সুভদ্রা বাউরি আমাদের সভাধিপতি, আমাদের দুর্গাপুরে মেয়র সাহেব ছিলেন, আমাদের জেলা কোঅর্ডিনেটর শিবদেশন দাসু এসেছিলেন, সমস্ত জেলা কমিটি মেম্বাররা, যুবনেত্রী ববিতা এসেছিল, সবাই মিলে আমরা এটা করেছি। শহীদদের স্মরণ করেছেন, তারা আগামী দিনের লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে তারা জোট বেঁধেছেন এবং তারা জোট বাঁধছেন। আমি তাদের অনেক ধন্যবাদ। লড়াইয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। প্রায় 100 জনের ওপর সহকর্মী আমার গুলিতে আহত হয়েছিলেন। সেদিনে এই শহীদ পরিবারদের সকলকে আমি সম্মান জানাই। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ভি শিবদাসুর নেতৃত্বেও আসানসোল বাজার তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় শহীদ দিবস অনুষ্ঠান। শহীদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়, পাশাপাশি স্মৃতিচারণা করা হয় শহীদদের। অন্যদিকে এদিন রানীগঞ্জের 37 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দিনটিকে উদযাপন করেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ বেদিতে করা হয় মাল্যদান। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কাউন্সিলর শ্যামা উপাধ্যায়, ওয়ার্ড সভাপতি সাগর মুখার্জি, অর্জুন উপাধ্যায় সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। সবটাই হয় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে। 26 নম্বর থেকে আমাদের উপস্থিত আছে। অপরদিকে এদিন রানীগঞ্জে নেতাজি মূর্তির পাদদেশেও শহীদ দিবস উদযাপন করা হয় শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে। নেতৃত্বে ছিলেন ব্লক সভাপতি অলোক বসু, সন্তোষ সিং, রাজু সিং, শুভ ভট্টাচার্য, মীর সিদ্ধি প্রমুখরা। রানীগঞ্জের এনএসপি রোড স্থিত মাঝি ভবনেও দিনটিকে উদযাপন করা হয় শ্রদ্ধায় মর্যাদায়। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব আলী, ছিলেন এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত, তৃণমূল নেতা গোপাল আচার্য সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। মাল্যদান করা হয় শহীদ বেদিতে, উত্তোলন করা হয় দলীয় পতাকা। রানীগঞ্জের 33 নম্বর ওয়ার্ডের রানীশায়ের এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সদন সিং এর নেতৃত্বে উদযাপন করা হয় দিনটি। শহীদ বেদিতে মাল্যদানের পাশাপাশি দলীয় পতাকা উড়িয়ে দিনটিকে পালন করেন তারা। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তৃণমূল কংগ্রেস সবাই বলো, জোরতে বলো, বন্দে মাতরম, বন্দে। অন্যদিকে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবস উদযাপন করা হলো অন্ডাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও। অন্ডাল মোড়ের কালী মন্দিরের সামনে 21শে জুলাই উপলক্ষে শহীদ দিবস পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন অন্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদিন পান্ডে, বিষ্ণুদেব নুনিয়া, অন্ডাল ব্লক মহিলা সম্পাদিকা সুজাতা বসু প্রমুখ। এই উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হয় এক সভাও। আমাদের সঞ্চালক আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে একে করে এসে আমরা একে আমি কিছু বলার জন্য। অন্যদিকে জামুরিয়া বিধানসভা জুড়ে প্রতিটি বুথেই শহীদ দিবস উদযাপন করা হলো দিনটিতে। পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। জামুরিয়া নজরুল শতবার্ষিকী ভবনে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পর্যবেক্ষক কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, ছিলেন তৃণমূলের 1 নম্বর ব্লক সভাপতি সাধন রায়, মহিলা সভানেত্রী রাখি কর্মকার, যুব সভাপতি মৃদুল চক্রবর্তী, বড় চেয়ারম্যান শেখ সান্দার, এমআইসি পূর্ণশশী রায় সহ অন্যান্যরা। সভাতেই এদিন প্রায় 150 জন আদিবাসী তৃণমূলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ধরিয়ে দলে স্বাগত জানান নেতৃত্ব। অন্যদিকে শিল্পনগরীতেও দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হলো। দুর্গাপুরের 23 নম্বর ওয়ার্ড B2 এমএমসি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে কাউন্সিলর দেবব্রত সাঁয়ের নেতৃত্বে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুরের 43 নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লী এলাকায় দিনটিকে উদযাপন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন 4 নম্বর বড় চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি। দুটি জায়গাতেই জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল মিটিং এর সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর।
সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূত আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596.
কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। বাড়তে থাকা করোনা ভাইরাসের কারণে এবার আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আসানসোল মহকুমা অফিস সিল করে দেওয়া হলো। জানা গিয়েছে মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক কর্মীর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরপরই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। আসানসোল মহকুমা শাসক দপ্তরে এক কর্মীর করোনা ভাইরাস সংক্রমণের খবর পাওয়ার পরপরই মঙ্গলবার সকালে মহকুমা শাসক দপ্তরের মুখ্য দরজা প্রশাসন থেকে সিল করে দেওয়া হলো। মহকুমা শাসক দপ্তরের মধ্যে থাকা খাদ্য দপ্তর এবং আরটিও অফিসও আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব দপ্তরই বন্ধ থাকবে, এমনটাই নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন এদিন। তাদের মধ্যে কেউ মহকুমা শাসক দপ্তরে, কেউ আবার খাদ্য দপ্তর, আবার কেউ মোটর ভেহিকলসের দপ্তরে এসেছিলেন জরুরি কাজ নিয়ে। তারা এদিন নোটিশ দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হন। संतोष मंडल रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, आसनसोल। जोरदार मूसलाधार बारिश होने की वजह से रानीगंज शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। चिनकुटी मोड़ के पास सड़क पूरी तरह से जलमग्न होने के कारण आम लोगों और दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ी। मंगलवार दोपहर रानीगंज और इसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई। लगभग आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। शहर के कई इलाके तो पानी पानी हो गए। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया और जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रानीगंज के चिनकुटी मोड़ के पास तो सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर इतना जल जमाव हो गया कि एक तरफ जहां राहगीरों को आवाजाही करने में कठिनाई हुई, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदारों के लिए भी ये बारिश आफत बन गई। उनकी दुकानों के सामने ही सड़क पर भारी जल जमाव हो गया। लोगों का मजबूरन जलमग्न सड़क से होकर ही आवाजाही करते देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने पर यहाँ की सड़कों पर इसी तरह से जल जमाव हो जाता है। इसके लिए निकासी व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ चिनकुटी मोड़ ही नहीं बल्कि रानीगंज के और भी कई निचले इलाकों में जल जमाव की खबरें मिली हैं। बताया जा रहा है कि काफी दिनों बाद इतनी जोरदार बारिश हुई है। बारिश से कहीं राहत मिली है तो कहीं पर आफत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।